1000 درجے بری باتیں رحمت اللہ کرانوی نے کی ہیں. میں کہتا ہوں اس سے 10% بھی نکال دو, 10% بھی اگر نکال دو رحمت اللہ کرانوی صاحب کی, لیکن یہاں پہ لکھ کے دینا پڑے گا. یہاں 2 بندے سلیکٹ کرتے ہیں, اگر ان سے 10% بھی مرزا قادیانی کا 10% بھی رحمت اللہ کرانوی صاحب نے کو بات کی ہو, میں بالکل ان کے بارے میں بھی وہی عقیدہ رکھوں گا جو مرزا غلام قادیانی کا اس حوالے سے ہے میری نظر میں. اور اگر مرزا غلام قادیانی کی رحمت اللہ کرانوی کا جو کچھ آپ پیش کریں گے اس سے زیادہ بکواس نکلی, آپ ادھر لعنت ڈال کے جائیں گے مرزا غلام قادیانی پہ. آئیں جناب من, میں صرف آپ کو حضرت عیسیٰ کا ہی نہیں دکھاؤں گا, رحمت اللہ کرانوی نے اپنی اس کتاب میں دوسرے نبیوں کو بھی رگڑا ہے اور انتہائی گندے الفاظوں کے ساتھ. جو بات ٹاپک جو چل رہا ہے پہلے اس پہ بات ہوگی, بعد میں دوسرے میں نے یہ نہیں کہا, بعد میں دوسرے پیغمبروں کے بارے میں بھی کر لینا, ہمت کریں اعلان کریں. یہاں پہ میں عامر نذیر صاحب کو وہ حوالے دوں گا اور درخواست کروں گا کہ جس وقت وہ حوالے آ جائیں یہاں پڑھ کے ڈرامے بند کریں, یہاں لائیو حوالے پڑھے جائیں گے, ڈرامے لائیو شیخ صاحب حوالے پڑھے جائیں گے, عامر نذیر صاحب کو نہیں دینی, لائیو حوالے پڑھے جانے. میں نہیں, مجھے آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ میں کر رہا ہوں, میرے پاس ایک ہی موبائل ہے, میں نہیں کر سکتا. ابھی میں آپ کا تو پیچھے چلا جاؤں یار, پھر کیا آپ حوالے اکٹھے کر لیں, چلے ٹھیک ہے اکٹھے کر کے آپ بھیج دیں ان کو کہ بھئی یہ حوالے ہیں جن پہ میں نے بات کرنی ہے. میں کہوں گا کہ عامر نذیر صاحب یہ بتا کے کہ یہ حفیظ شیخ نے مجھے یہ حوالہ بھیجا ہے, اس کو لگا کے ایسی طرح بڑا کر کے جیسے یہ ابھی ملک صاحب کا یہ بڑا ہوا ہے, آپ کو لگا کے بڑا کر دیں گے, آپ نے پڑھ کے سنانا اور بتانا ہے یہاں پہ کون سی تو ان کی ہے انہوں نے. ہاں بالکل دکھاؤں, میں بھیجوں گا, آپ پڑھیں گے اور یہ نہیں ہوگا کہ نہیں دفعہ کرو, نہیں پڑھنا نہیں ہے. ہاں بالکل سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, ہم مرزئی تھوڑی ہیں شیخ صاحب, ہم مرزئی ہیں کہ کہیں مرزا اپنے نبی کے بارے میں کہہ دیتے ہو کہ چلو دفعہ کرو, مٹی پاؤ چھڈو جی چھڈو, مرزئی تھوڑی ہیں ہم. میں نے ایک زبان کی ہے, میں اس پہ بات کروں گا. نکالنے کون سا کرانوی صاحب نے کوئی ایسی بات کی ہے. ٹھیک ہے, میں بھیج دوں گا عامر صاحب. عامر صاحب نے پڑھے ہی ہوں گے, یہ تو نہیں کہ میرے بتانے سے عامر صاحب کو پتہ لگے گا, لیکن انہوں نے در وٹیا ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن یہ بات شروع کرنے سے پہلے آپ کو اعلان کرنا پڑے گا کہ اگر مرزا صاحب کی باتیں توہین گستاخیاں رحمت اللہ کرانوی صاحب سے زیادہ سخت نکل آئیں تو میں ادھر مرزا صاحب پہ 4 ارب پھینک کر جاؤں گا. یہ اعلان کرنا پڑے گا آپ کو. یا بھائی رحمت اللہ کرانوی کی ایک نکال دیں, لیکن شرط یہ کہ لعنت ڈالیں. ایک بھی نہیں ہے یار, جھوٹ بولتے ہیں یہ ان کی تحریرات خود ان کو سمجھ نہیں آتی. وہ جیسے وہ ڈاکٹر تھے نا دیدات صاحب, احمد دیدات صاحب, ان بیچاروں کو ملنگوں مردیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا طریقہ کیا ہے ڈیبیٹ کرنے کا. وہ کرسچن کے لٹریچر سے ان کے عقائد کو لے کر ہی ان کے عقائد کا بطلان کرتے تھے. فار ایگزامپل میں نے اس دن بھی بتایا تھا, چونکہ کرسچن یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دی گئی. اب وہ دیدات صاحب اگر کسی تقریر میں یہ کہہ رہے ہوں کہ دیکھیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکایا گیا تو اس کے تھوڑی دیر بعد ہی تو وہ اپنے حواریوں کے پاس پہنچ گئے تھے اور صحیح سلامت تھے. تو کیسے آپ کلیم کر سکتے ہیں کہ ان کو سولی پہ چڑھا کے تو مارا پیٹا گیا, کیل ٹھونکے گیا؟ تو یہ تو آپ کا خود عقیدہ یہیں سے ختم ہو جاتا ہے. مرزئی کیا کرے گا, کہیں کہ دیکھیں احمد دیدات صاحب مان رہے ہیں کہ ان کو سولی پہ چڑھایا گیا. یہ ہے ان لوگوں کا علمی یتیمی اور ان کا عقلی حالت یہ ہے. بھئی وہ تو کرسچن کو بتا رہے ہیں ان کے عقیدے کے حساب سے, وہ یہ تو نہیں کہہ رہے یہ میرا عقیدہ ہے کہ ان کو صلیب پہ لٹکایا گیا. اسی طرح یہ رحمت اللہ کرانوی صاحب بھی کرسچنز کو ان کے اپنے عقائد کے حساب سے ان کو بتاتے ہیں. ان کی لٹریچر میں یہ جا بجا چیزیں موجود ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی بیٹا ماننا ہے تو آپ روحانی مان سکتے ہو اپنی کتاب کے مطابق. یہ نہیں وہ کہہ رہے کہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے, وہ کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ گنجائش مان سکتی ہو تو آپ روحانی کہہ سکتے ہو. روحانی طور پہ کہہ سکتے ہو کہ یعنی روحانی طور پہ ایک پیارے کے معنی میں, ایک جو ہے وہ سردار کے معنی میں, ایک برگزیدہ کے معنی میں آپ یہ روحانی بیٹا لے سکتے ہو. اس سے زیادہ آپ کی کتاب اجازت نہیں دیتی آپ کو. یعنی وہ کرسچن کے لٹریچر سے ہی وہ کہتے ہیں کہ آپ کا لٹریچر بھی اللہ تعالیٰ کا بیٹا کسی کو ماننے سے منع کرتا ہے. صرف اتنی گنجائش بان سکتی ہے کہ آپ اللہ کا بیٹا یا ابن اللہ ان معنوں میں لیں کہ اللہ کا پیارا ہے یا برگزیدہ یا سردار یا ایک قوم میں ایک سب سے اہم اور ایک وجاہت والی شخصیت. اب مرزئی کیا کرے گا, دیکھیں احمد وہ کرانوی صاحب کہہ رہے ہیں اللہ کا روحانی بیٹا ہو سکتا ہے. یہی حرکت اس نے جری اللہ نے اس دن کی ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اتنے بڑے عالم دین ہو کوئی غیر اسلامی عقیدہ رکھ جائیں یا کوئی بات بیان کر جائیں. جہاں صاحب یہی حرکت آپ بھی مرزا صاحب کے ساتھ کرتے ہیں. بالکل. کون سی
یہی جو بھی آپ نے بیان کیا ہے کہ جی وہ رحمت اللہ کرانوی صاحب کے پر الزام لگاتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں کہ جی دیکھو انہوں نے کہا روحانی بیٹا ہے، یہی کام آپ بھی مرزا صاحب کی طرف منسوب کرتے تو ہیں. بھائی بالکل ہمارے منہ پہ مارے شیخ صاحب، میں جیسے آپ کے منہ پہ مار رہا ہوں ہمارے منہ پہ مارے، بھاگتے کیوں ہیں؟ آئیں بسم اللہ کریں، مجھے بتائیں یہ جو مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ پہاڑی تعلیم جو ہے وہ تالمود سے چرا کر لکھی ہے، دیں جواب اس کا. کی ہوا جی ہوں کچھ ہویا کچھ نہیں ہویا، میں تہاڈی گلاں سن رہا، تسی بیان کری جاؤ. تانوں میں ہر گل دا جواب دے دیاں، تسی میری جواب نو دے دینا، او تسی میرے کولوں ثبوت منگو تے فلاں منگو تے اے کر تے او کر، میں تانوں تسی جو کہو جو تو حکم میرے آپ آقا بھی میں مجھ دیں سے گا. ثبوت مانگ لیں، روحانی خزائن جلد 11 صفحہ نمبر 290. اور نہایت شرم کی بات یہ ہے کہ آپ نے پہاڑی تعلیم کو جو انجیل کا مغز کہلاتی ہے یہودیوں کی کتاب تالمود سے چرا کر لکھا ہے، اور پھر ایسا ہر کیا ہے کہ گویا یہ میری تعلیم ہے. لیکن جب سے یہ چوری پکڑی گئی عیسائی بہت شرمندہ ہیں. آپ نے یہ حرکت شاید اس لیے کی ہوگی کہ کسی عمدہ تعلیم کا نمونہ دکھلا کر رسوخ حاصل کریں، لیکن آپ کی اس بیجا حرکت سے عیسائیوں کی سخت روسیہ ہوئی. دیں جواب. یہ آپ کی منہ پہ سمجھ مارے میرے کہ آپ یہ ڈنڈی مار رہے ہیں، آپ یہ غلط بیان کر رہے ہیں. یہ آپ کی آپ جو مرضی کہہ لیں اور جو مرضی سمجھ لیں، آپ نے آج تک کون سی بات کو صحیح سمجھا ہے؟ آپ نے کسی بات کو صحیح نہیں تو سمجھا. آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، آپ سمجھا دیں صحیح کیا ہے اس میں. میرے کہنے سے آپ نے صحیح مان لینی ہے. میرے کہنے سے تو آپ نے، میں نے کہا کہ انہوں نے اپنے آپ کو مسیح مسیح کہا تو آپ تو نے کہا کہ میرے ہاں جی کہنے سے آپ نے بھی تو نہیں نا ماننی، ہم بھی تو آپ کے منہ پہ مارتے ہیں نا کہ آپ اس طرح ہیرا پھیری کرتے ہو ہمارے اکابرین کی کتب میں، ان کی تحریرات میں، ہم بھی تو آپ کے منہ پہ مارتے ہیں نا، آپ کو مان لیتے ہیں. آپ بھی مارو میرے منہ پہ، سننے والوں کو تو پتہ چلے نا بھی حقیقت کیا ہے. بسم اللہ کرے بتائیں جی. یہ جو مرزا صاحب نے لکھا ہے یہ پہاڑی تعلیم عیسیٰ علیہ السلام نے تالمود سے چرا کر لکھی ہے اور پھر اپنی تعلیم اس کو ظاہر کیا. مطلب ایک پیغمبر کے بارے میں نہ صرف چوری کا الزام، ہیرا پھیری کا، دھوکے کا، فراڈ کا، مطلب کتنے الزامات اس میں آ رہے ہیں کہ ایک تو چوری کر کے لکھی، پھر لوگوں کو یہ ظاہر کیا کہ یہ میری اپنی تعلیم ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جواب مانگو تو آگے سے یہ جواب چھوڑیں جی چھوڑیں، آپ بھی ایسے کرتے ہیں، آپ نے کون سا مان لینی ہے، یہ جواب ہے. یہ جو رحمت اللہ کرانوی صاحب نے حوالے اپنی کتاب دارالحق میں دیے ہوئے ہیں، یہ آپ مجھے بائبل سے نکال کے دکھا دیں گے جو آپ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے ادھر سے کوٹ کیے ہیں؟ مرزا بالکل صاحب نے بالکل جہاں سے کوٹ 100% کرانوی صاحب ہو گئے، شیخ احمد دداد صاحب ہو گئے، احمد رضا خان بریلوی صاحب ہو گئے، انہوں نے جو حوالے لکھے ہیں جو ان کو نکال کے دکھانے کے ہم پابند ہیں. ایک حوالہ غلط ثابت کرتے میں ہیں، ایک پیش الزام لے رہے کریں ہیں نام. کہ کرانوی صاحب نے یہ حوالہ بائبل کا دیا ہے، ہم نکال کے دکھائیں گے. دیدار صاحب نے یہ حوالہ بائبل کا دیا، ہم نکال، کسی بھی عالم دین جو ہمارے کابرین میں سے بزرگ گزرے ہیں انہوں نے اگر کوئی حوالہ دیا ہے کسی کتاب کا بائبل کا، ہم نکال کر دکھانے کے پابند ہیں. آپ کو نہیں نکال کے دکھائیں گے، ہم معذرت بھی کریں گے اور اعلان بھی کریں گے کہ جس کا آپ نے حوالہ دیا انہوں نے یہ جھوٹ بولا ہے. ہمت کریں، آپ بھی آئیں، آپ بھی میدان میں آئیں اور یہ اعلان کریں کہ جو مرزا صاحب نے بائبل کے حوالے لکھے ہوئے ہیں یا جو ہم سمجھتے ہیں کہ بائبل کے حوالے سے انہوں نے بات کی، اگر ہم نہ نکال کے دکھا سکے تو ہم بھی اعلان کریں گے کہ مرزا صاحب نے یہ جھوٹ بولے ہیں. چلو ٹھیک ہو گیا، آپ کی بات میں نے مان لی کہ جی انہوں نے جو بھی لکھا ہے کرانوی صاحب نے وہ بائبل کے حوالوں سے لکھا ہے. ٹھیک ہو گیا، ہاں جی. ٹھیک ہو گیا. تو پھر اور یہ شیخ مجھے صاحب آپ کرانوی صاحب کو بھی پڑھ لیں، آپ شیخ احمد دداد صاحب کی ویڈیوز، بیانات، ان کی کتب کو پڑھ لیں. اسی طرح اور بھی جتنے علماء کرام ہیں انہوں نے جہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں الزامی طور پہ عیسائیوں کو کچھ کہا ہے، ساتھ انہوں نے حوالہ لکھا ہوا ہے، فلاں کتاب ہے، فلاں باب ہے، فلاں نمبر آیت ہے، ہر جگہ انہوں نے لکھا ہوا ہے. مرزا صاحب نے تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، سارا کچھ اپنی طرف سے چھوڑی جا رہے ہیں. اور جب ہم پوچھتے ہیں بھائی لاؤ کہاں ہے ثبوت، تو مرزا صاحب فرماتے ہیں پھر جھوٹے بندے کی نشانی ہوتی ہے وہیں داخل ہو جاتا ہے جہاں سے. نہیں، یہ اب آپ اس قسم کی باتیں کریں تو بولا. اچھا چلو میری بات سنیں. نہیں، یہ میں مرزا صاحب کی بات کر رہا ہوں، اپنی نہیں کر رہا ہوں. کرانوی صاحب نے حوالہ دے کے لکھا فلاں بائبل کی آیت کا کہ جی سود لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ شراب پیتے تھے، معاذ اللہ.
तो नहीं, वो तो नहीं कहते। एक बात कह रहा हूँ, एक सुन ले बात को। ये अगर मिर्जा उन्होंने साहब हवाला कहते दे के लिखा है कि जी बाइबल में ये लिखा है कि वो शराब पीते थे, ये हवाला है फलाना चैप्टर नहीं, उन्होंने फलानी ऐसी आयत बात है, नहीं की कोई, उन्होंने नहीं की कोई बात ऐसी। हैं? ये मिर्जा साहब ने लिखा है कि वो शराब पीते थे। उन्होंने नहीं लिखा उन्होंने ये? उतना ही लिखा हुआ है जितना बाइबल में मौजूद है, उससे क्या ना लिखा? हरफ आगे ना हरफ पीछे। क्या लिखा उन्होंने? जो भी लिखा है, जिस भी आलम दीन ने जो भी लिखा हुआ है, बाइबल का हवाला को कोट किया तो उतनी बात लिखी है जितनी बाइबल में मौजूद है। मतलब उन्होंने लिखा है बाइबल में ये है कि हजरत ईसा शराब नहीं पीते थे, और नहीं है बाइबल में ये, आपको किसने कह दिया? किधर लिखा हुआ बाइबल में हजरत ईसा शराब पीते थे? ये अच्छा, या तो मुझे थोड़ा टाइम देना है, अभी आपको हवाला निकाल के देता हूँ, फिर मुझे अपने को पढ़ के दिखाना है। पूरी बाइबल में किसी जगह नहीं है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शराब पीते थे या उन्होंने कभी पी। ये लफ्ज हैं कि ये शख्स हजरत ईसा जो चाहे वो उसको जीसस कहें, ये शख्स खाऊ पी और शराबी है। ये मिर्जा साहब ने लिखा है, ये मिर्जा साहब ने लिखा हुआ है। नहीं, मैं ये अच्छा मिर्जा साहब ने लिखा है। ओ भाई, मिर्जा साहब ने लिखा है। अगर ये बाइबल में निकल आए, ਓਏ ਫਰੀਸੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਭਾਈ, ਕਾਫਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓਗੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤੇ? इनकी अकलें चेक कर लें। ये लोगों को ये बताना चाहते हैं कि गोया बाइबल में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये लिखा हुआ कि ये शख्स खाओ पियो शराबी है। यार ये किस तरह के लोग हैं यार? कॉमन सेंस होती बंदे में। यार अब मुझे तो हैरत होती है ज़िया साहब कि आप ये कैसी बात कर रहे हो। आप जरा होल्ड करो, मैं अभी आपको बताता हूँ, जरा होल्ड कर, मैं जब बैक में जाऊंगा। हाँ जी, उसमें बाइबल में किसी और का बयान कोट ना हुआ हो, जिस तरह मिर्जा साहब ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि हकीम पटियाल भी मुझे कहता है ये धोखेबाज, ठग, चोर, उचक्का, बदमाश, ये शराबी, जानी, लानती है। ये सारा कुछ मिर्जा साहब ने कहा है, हकीम पटियालवी ने कहा है। अब हम कहें आपकी किताब पेश करके देखें, आपकी किताब में लिखा हुआ है कि मिर्जा साहब चोर, ठग, बदमाश हैं, तो आप हमें पूछेंगे मौलवी साहब बदयांती कर रहे हो, ये तो उसमें किसी का बयान कोट किया हुआ है। क्या भाई, ये फरीसी ने कहा था कि मिर्जा साहब ईसा अलैहिस्सलाम के जमात का बंदा ही नहीं था, तो इस तरह की बातें तो फिर हर मुखालफ करता है, ठीक है, मान लें। हाँ, वो तो पुराने पाक में भी लिखा हुआ है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुफारे मक्का क्या कहते थे उनको। तो इसका क्या मतलब है कि वो ये मर्दई ये कहेंगे कि नौजुबिल्ला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये लिखा हुआ है कुरान पाक? अकल नहीं तो मौजा ही मौजा। पीछे तो आ रही है राजा तो ऐसा भी लादा बेटी इकट्ठी हो रही। पीछे सब सामने आओ ना, एक छोटा सा सवाल करना है। जी केड़ा सवाल करना है? पीछे साहब अगर कोई बंदा कहे कैसी उस जिस मिर्जा साहब ने नबूवत का दावा किया है, तो ये तो उन्होंने नहीं मानते ना, हाँ जी है कि नहीं जी ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਜ਼ਾਬ ਦਜਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ। ये मुझे आपकी बात नहीं समझ आई कि जब मैं मेरा ये किया कि उन्होंने दावा ही नहीं किया, एक चीज का मैंने दावा ही ना किया हो, की ना, और आप मुझे कहें कि तू इस बारे में झूठा है, मैंने वो बात की ही ना हो। जैल मुखालिफ मेरी तरफ ये इल्जाम लगाते हैं कि इस बंदे का नबी और रसूल होने का दावा है। मेरा ऐसा कोई दावा नहीं है। हाँ, मैं उस तरह से नबी और रसूल हूँ जिस तरह मैंने कहा है। भाई मिलिया जा वाला ज़िया रसूल साहब है मत्ती दे जरा कड्डो 11-19 और ਉਹਨੂੰ ਪੜੋ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ज़िया रसूल साहब ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਹੁਣ ज़िया रसूल साहब ਦੱਸਣ, ਪੜੋ ਮੱਤੀ ਦਾ 11-19 ਕੱਢੋ ਤੇ ਪੜੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। भाई खुद पढ़ो ना।
ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਪੜੋ ਨਾ, ਖੁਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੜਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਵਾਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ? ਜਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮਤੀ ਦਾ 11-19 ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕੱਢੋ ਪੜੋ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ, ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ? ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਮੁਸੰਨਫ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ? ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੱਢ ਕੇ ਪੜੋ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ। बहरहाल देखा ना हवाला करिए ना मिर्जा साहब का। इस बहस का फायदा कोई सुनो, नहीं है। मिर्जा साहब को हवाला ये बात कर लेना, सुन ले। अगर रहमतुल्लाह करानवी साहब ने जो कुछ लिखा है बाइबल के वालों, बाइबल में इसका मतलब है ये बातें लिखी गई है ना हजरत ईसा के मतलब, बाइबल में ये बातें लिखी गई है ना। अब बुरी बातें रहमतुल्लाह करानवी साहब ने जो बयान की हैं, इसका मतलब है कि ये ईसाइयों ने लिखा हुआ है हजरत ईसा के बारे में बाइबल में। रहमतुल्लाह करानवी ने अपनी तरफ से बयान नहीं की, हवाले दिए हैं जो भी कहा है। तो इसका मतलब मिर्जा साहब ने उनको यही कहा ना कि तुम जो कुछ बाइबल में कह रहे हो कि वो ये भी करता है, वो ये भी करता है, दूसरी तरफ वो खुदा का बेटा भी है, खुदा के बेटे की ये शान नहीं है, तुम गलत कहते हो, ये वो नहीं है। फिर उसके बारे में मिर्जा साहब ने बयान किया ना। मिर्जा साहब ने कहा कि कुरान में जो हजरत ईसा है उसकी यही क्वालिटीज है और वो यही करता था और मैं उसका मसील हूं। वही बातें मिर्जा साहब ने भी कह दी हैं। और ये आपके इन्होंने ये पहले लिखी है, ये जो आपकी ये किताब है ये तो 1864 में गालबन लिखी गई, जबकि ब्राइन अहमदिया जो है वो 1880 में लिखी गई है। आप ये मानने को तैयार हो कि हाँ उन्होंने 10 हवाले दिए हैं हजरत ईसा के मतलब बुरे हवाले, लेकिन वो उनके जाती नहीं है, बाइबल से दिए हैं। इसका मतलब है बाइबल भरी पड़ी है हजरत ईसा के बारे में कि वो माज़अल्लाह ऐसे काम करते थे। और मिर्जा साहब ने यही कहा। आप दिखाते क्यों नहीं है शेख साहब? मसला क्या है आपको? आप कह रहे हो कि जी हम आपको, उन्होंने जो कुछ लिखा है हवाले दे के लिखा है, जो भी लिखा है उन्होंने रहमतुल्लाह करानवी साहब ने हवाले दे के लिखा है बाइबल के। इसका मतलब आपने ये एडमिट कर लिया है कि बाइबल में ये चीजें मौजूद हैं जो रहमतुल्लाह करानवी मौजूद साहब है बाइबल में। हमने कब इनकार किया? बहुत सी चीजें जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शान के अक़दस के खिलाफ है वो बाइबल में मौजूद है। हमने कब इनकार किया इससे? तो फिर मिर्जा साहब भी तो यही कह रहे हैं ना, वो ये तो नहीं कह रहे कि मिर्जा साहब ये नहीं कह रहे। मिर्जा साहब वो कह रहे हैं जो यहूदियों ने भी नहीं कहा। हाँ जी, जो बाइबल में भी मौजूद नहीं है मिर्जा साहब वो कह रहे हैं। बाइबल में कोई बात मौजूद हो, आप बयान करें, शेख साहब बयान करें, अमन नज़ीर बयान करें, मिर्जा साहब बयान करें, ज़िया रसूल बयान करें, बाइबल में जो लिखा हुआ तो उसमें क्या मसला है भाई? कोई मसला भी नहीं है। जिस दिन से उनके बारे में ये बातें इन कुतुब में मौजूद है, लोग बयान करते हैं कि भाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये देखें क्या लिखा हुआ है, इसमें तो हर्ज ही कोई नहीं है। और इसी का नाम इल्जामी जवाब है। हर्ज तब पैदा होता है कि बंदा अपनी तरफ से एक झूठ बोले और फिर मत्थे लगा दे उसको बाइबल के कि ये बाइबल की बात मैं कर रहा हूं और बाइबल में वो मौजूद ना हो। इसका क्या मतलब है कि जैसी गुस्ताखाना अकायद या बयानात यहूदियों ने, ईसाइयों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए बयान किए अपनी कुतुब में, उससे बढ़कर मिर्जा ने भी बयान कर दिए। तो मिर्जा साहब ने तो उनके भी कान कुतर दिए। इतराज तो ये है हमारा। अगर आपको लगता है कि हम गलत बयानी करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो मैंने आपको हवाला दिया है कि मिर्जा साहब ने जो लिखा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये जो पहाड़ी तलीम है ये बाइबल यहूदियों की किताब तालमूद से चोरी करके लिखी है और फिर ये जाहिर किया कि ये मेरी अपनी तलीम है। जी बता दें भाई कहाँ लिखी हुई है ये बात? देखिए ज़िया साहब, बात ये, आप तो वो जो कहा जाता है हजरत ईसा के बारे में कि जी एक औरत उनके पैरों में बाल रख के तो पता नहीं क्या पाँव उनके धोती रही अतर से, जिससे भी वो भी एक अरसे तक मैं आपके मुंह से सुनता रहा हूं कि ये मिर्जा साहब ने अपनी कहानी गढ़ी है जाती, ये बाइबल में भी मौजूद नहीं है। और यही चीज रहमतुल्लाह करानवी साहब ने भी लिखी हुई अपनी इस किताब में, यही चीज। अकल नहीं शेख साहब, अकल नहीं तो बंदा मरदई नहीं, ये कन्फर्म बात हो गई है। शेख साहब मेरी बात सुन ले, आज मैं आपको सुनाने लगा हूं, अगर दोबारा आपने ये बात कहीं दोबारा ये गलत बयानी की ना तो मैं समझूंगा कि आप लोग जानबूझ के गलत बयानी करते हैं। अगर आज के बाद आपने जवाब, मैंने कतई नहीं कहा कि क्रिश्चियन के लिटरेचर में ये बात मौजूद नहीं है कि वो एक जो है वो औरत के से जो है वो उनके को खिदमत करवाना या कोई इतर मलवाना वगैरह ऐसी जैसी कहानियां, मैंने कतई नहीं कहा कि बाइबल में मौजूद नहीं है। हमारा एतराज ये है कि बाइबल में तो ये झूठ लिखा हुआ है, कि बाइबल में तो ये झूठ लिखा हुआ है।
ये दुरुस्त है, हम तो इनका आने को दुरुस्त नहीं मानते। हम तो कहते हैं कि ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी है, वो ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकते, वो अल्लाह के बरगुज़ीदा रसूल है। मिर्जा साहब ने बाइबल की इन कहानियों को लेकर ये इल्जाम लगाया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर कि गोया ये इल्जामात दुरुस्त हैं, क्योंकि इसी वजह से अल्लाह ने उनका नाम कुरान में हसूर नहीं रखा। ये हमारा एतराज है। ये हमारा एतराज नहीं है कि उन्होंने ये बाइबल की स्टोरियां क्यों लिखी हुई, ये तो लिखी हुई है बाइबल में। तो दोबारा ना कहिएगा कि हमने ये कोई मिर्जा साहब पे इल्जाम लगाया है कि ये कंजरियों वाली बात मिर्जा साहब ने जो लिखी है क्यों लिखी है, ये तो उसमें भी मौजूद है, ये तो कुरानवी साहब ने भी लिखी है। मैं पहले आपको बता चुका हूं, कुरानवी साहब हो, दिदास साहब हो, अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब हो, जो कुछ बाइबल में लिखा हुआ है, आप हो, मैं हूं, अमन नज़ीर हो, बैठ के बयान करें कि बाइबल में ये लिखा हुआ है, कोई हर्ज नहीं, कोई आपसे उंगली भी नहीं उठा सकता, सवाल भी नहीं कर सकता। लेकिन जब कोई बंदा ये कहेगा कि ये जो लिखा हुआ है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बाइबल में कि औरतों से जो है वो खिदमत करवाना वगैरह, इसकी वजह से अल्लाह ताला ने कुरान में उनका नाम मशहूर नहीं रखा, इसका मतलब होगा मैं उन झूठे किस्सों की तस्दीक कुरान से करना चाहता हूं। यह है मिर्जा साहब पे इल्जाम, यह किया है मिर्जा साहब ने। इन्होंने यहूदियों के भी कान कुतर दिए, उन्होंने तो अपनी तरफ से झूठी कहानियां लिखी, मिर्जा साहब ने उन झूठी कहानियों पर कुरान की तस्दीकी मोहर लगाने की कोशिश की है कि नहीं साहियो यहूदियों, तुमने ये गलत नहीं लिखा, ये ठीक लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे कुरान में भी अल्लाह ने इन कामों की वजह से उनका नाम मशहूर नहीं रखा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का। नाउज़ बिल्लाह, नकल कुफर नबाशत। नहीं, कुरान मजीद में कितने, कहीं जाके कहना कुरान मजीद में कितने नबियों को हसूर कहा गया, हसूर क्या सिर्फ एक पैगंबर को, हजरत याह्या अलैहिस्सलाम को। तो फिर माज़अल्लाह इसका क्या मतलब हुआ, बाकी सब का किरदार अच्छा नहीं था? हाँ, यही कहना चाह रहे हैं मिर्जा साहब। तो उनको क्यों हसूर कहा गया, उनको अकेले को कहने की क्या वजह थी? मिर्जा साहब ने बताई है ना वजह, अब इस वजह से हो ना, आपसे पूछ रहा हूँ, छोड़ दो मिर्जा साहब। भाई मैं बता रहा हूँ ना आपको, मौलवी बता रहा है ना आपको कि मिर्जा साहब यही कहना चाहते हैं। नहीं, मिर्जा साहब नहीं बताना, मिर्जा साहब को तो आप मानते नहीं, उसको छोड़ दो। चलो तो भाई बात ही मिर्जा साहब ने की, हमने तो कभी नहीं कहा कि उनका नाम इस वजह से हसूर नहीं रखा गया, हमने तो नहीं कहा। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बाकी नबियों को हसूर क्यों नहीं कहा गया कुरान में? वो मिर्जा साहब ने बताया है कि इस वजह से नहीं कहा गया कि नऊज़ बिल्लाह वो इस तरह के काम करते थे। ओ यार, आपसे पूछ रहा हूँ, मिर्जा साहब की बात छोड़ दो, उन्होंने गलत बात की, तो मैंने तो नहीं कहा कि भाई उनका नाम हसूर इस वजह से नहीं रखा, हमने, हमारा तो ये कीदा नहीं। आपसे पूछ रहा हूँ ना, मैं आपसे हमारा तो ये कीदा है ही नहीं शेख साहब। कोई अल्लाह के पैगंबर को अल्लाह ताला कहीं वजीहन फिद दुनिया कहे और दूसरों को ना कहे, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे वजी नहीं है। कतन कोई नहीं कह सकता कि उनको वजी इस वजह से नहीं कहा गया नऊज़ बिल्लाह कि उनमें कोई बुराई पाई जाती थी, नऊज़ बिल्लाह। अगर एक पैगंबर को अल्लाह ताला कहे वामिनल मुकर्रबीन और दूसरे पैगंबर के बारे में ना कहे, तो कतन ये मतलब नहीं है कि दूसरे मुकर्रब नहीं थे। कोई बदबख्त नहीं कह सकता कि नाउज़ बिल्लाह किसी बुराई की वजह से उनको मुकर्रबीन में से नहीं दूसरों को कहा गया। नहीं, अल्लाह की मर्जी है, वो जिस पैगंबर को जिस शान से मुखातब करे उसकी मर्जी है, वो मालिक व मुख्तार है। वो अपने एक पैगंबर को ये फरमाया कि ये रहमत लिल आलमीन है, एक पैगंबर को ये फरमाया कि ये वामिनल मुकर्रबीन है, एक पैगंबर को ये फरमाया कि नबिय्यम व हसूरम व मिनस सालिहीन। वो जो अपने पैगंबर को बताना फरमाना चाहे वो फरमा सकता है, जिस लक़ब से, जिस नाम से। इसका कतअन मतलब ये नहीं है कि अगर किसी दूसरे पैगंबर को उस लक़ब से नहीं पुकारा तो नऊज़ बिल्लाह दूसरे पैगंबर में कोई ऐब पाया जाता है। मिर्जा साहब ने दूसरे पैगंबर का नाम हसूर ना रखना उसकी वजह ऐब करार दिया है। तो ये मिर्जा साहब से पूछें कि भाई बाकी जो पैगंबर है उनका नाम भी तो हसूर नहीं रखा, उनके बारे में क्या ख्याल है? ज़िया साहब, मुझे ये ना बताएं कि वो ठीक है, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह जिसको जिस तरह मर्जी पुकारे, ये नहीं मैं कहता, लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि मुझे बताएं कि हसूर की डेफिनेशन क्या है, कौन होता है हसूर? हसूर कहते हैं उसको जिसकी औरतों की क्वालिटी होती है जो हसूर होता है। हसूर कहते हैं जिसको औरतों की तरफ रगबत ना हो, पाकबाज हो औरतों के हवाले से। ठीक हो गई बात? हाँ जी। तो इसका हजरत याह्या को कहने से मुराद क्या हुई? ये मुराद हुई कि बाकी पैगंबर जो है नऊज़ बिल्लाह वो ये इसका मतलब है, ज़िया साहब एक मिनट, इसका मतलब ये है कि हजरत याह्या को औरतों के पास जाने से कोई रगबत नहीं थी, अलावा उनके बाकी सबको थी। ये मतलब है। मैं यही आपसे पूछना, क्योंकि आपने अभी खुद, इसलिए तो मैंने आपसे मतलब पूछा है, आपने बताया कि वो शख्स हसूर वो होता है जिसको औरतों की तरफ रग़बत ना हो। इसका मतलब है कुरान ने डिफाइन किया है एक बंदे को कि हज़रत याह्या है हसूर, बाकियों को ये नहीं कहा कि वो बाकी सारे पैगंबरों को थी रग़बत है।
बाकी पैगंबरों को थी रगबत? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। चलो जी, मैं नहीं, तो मेरा- कह रहा हूँ भी किसी चलो, पैगंबर को भी नहीं मतलब है। थी। मैं तो कह रहा हूँ किसी को भी नहीं थी। तो फिर इधर हजरत याह्या को अकेला क्यों कहा गया है? वो तो मैंने बताया है आपको कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेले को रहमतुल लिल आलमीन फरमाया, हजरत याह्या अलैहिस्सलाम को अकेले को हुजूर अब- फरमाया, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अकेले को वजीहन फिद दुनिया फरमाया। तो क्या मतलब है, बाकी वजी नहीं थे? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में बताया, फरमाया कि उसने हमसे वफा की, तो बकाया नहीं की थी शेख साहब? अल्लाह ताला का मैंने बताया है, अल्लाह की मर्जी है, किसी पैगंबर को किसी लकब से मुखातब करे, उसकी कोई खूबी बयान करके उसकी अजमत बयान करे, किसी दूसरे पैगंबर की कोई खूबी बयान करके उसकी अजमत बयान करे। इसका यह मतलब नहीं कि बाकी पैगंबरों में वो खूबियां पाई नहीं जाती। यही तो मैं आपको समझा रहा हूं इतनी देर से। अब मिर्जा साहब ने जो कहा है वो कहते हैं कि ये इनका नाम हसूर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इसी वजह से नहीं रखा गया कि क्योंकि नौज़बिल्ला वो फाहिशा औरतों से मेल जोल रखते थे, शराब पीते थे। ये कहते हैं हसूल से मुराद जो शख्स नफ्स के रोकने को कमाल तक पहुंचा दे, जो शख्स कमाल तक पहुंचा दे और बावजूद कुदरत के शहवत से इसे रोके रखे, हाँ जी। तो फिर बाकी पैगंबर क्या नौज़बिल्ला नहीं थे रखते कुदरत? ये नहीं ज़ियाद भाई, ये तो शेख साहब डेफिनेशन बयान कर रहे हैं ना कि उनका हसूर होने का क्या मतलब है। मिर्जा साहब ने हसूर होने की क्या वजह बयान की, वो बताएं। हाँ। वो बढ़ाए। अभी तो ये सूरत हुई ना, ये तो आप हसूर का मानी बयान कर रहे हैं, जो मैंने भी आपको बता दिया है। मिर्जा साहब ने तो इसका मतलब और बयान किया है, ये मेल जोल रखना फाहिशा औरतों से, उनसे खिदमतें करवाना, शराब पीना, ये मिर्जा साहब ने वजह बयान की हुई है। जी आप जो कहते हैं आपके पास तुसी जंगल दे बादशाह हो जनाब, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਸੂਰ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾबित करता बाकी शेख साहब इसका मतलब है शेख साहब हम आपको ये कहें बिलाल साहब मैं नौज़ुबिल्लाह अज़ीम नकले कुफ्र न बचता, हम आपको ये कहें कि दूसरे पैगंबर नाउज़ुबिल्लाह ये रगबत रखते थे, फिर आप राजी होंगे? मैंने यही आप मेरे से मुतालबा कर रहे हैं, आप धर्म करनी चाहिए आपको। मुतालबा मेरे से कर रहे हैं कि आप मान लो हजरत ईसा में आपसे इस वजह से कर रहा हूं कि आपके मिर्जा साहब ने ये इल्जाम लगाया है, हमने नहीं लगाया। मैं तो आपको बता चुका हूं वाज़ेह तौर पे कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मुख्तलिफ पैगंबरों को उनकी मुख्तलिफ खसूसियात की बिना पर बयान फरमाया है। उसका कतई ये मतलब नहीं है कि बाकी पैगंबरों में वो खसूसियात पाई नहीं जाती। ज़िया साहब मुझे ये बताएं, कुरान मजीद में तो ये भी आता है कि मना किया गया कि तुम नबियों में तफरीक या वो उनका कैटेगराइज ना करो उनका कि जी वो इसका दर्जा अफजल है उसका अफजल है, मना किया गया, मना किया गया ना। ठहर जाए अभी, और फिर खुद ही क्या कहा कि हमने बात को बात पर फौकियत दी, अल्लाह ने दी है, अल्लाह ने दी है, हमें हक नहीं दिया कि हम करें उनके मुकामात में तफरीक। हमें हुक्म है कि आपने तफरीक नहीं करनी, वो अल्लाह के हाँ है। अल्लाह ने फरमाया कि हमने बाज को बाज पर फजीलत दी, ये नहीं कहा कि तुम कहो कि भाई इनमें ये फर्क है, हमें तो मना किया है। नहीं हमने तो नहीं कहना, मैंने तो ये नहीं कहना कि मैं फलां नबी को फलां पे दे रहा हूं, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि अल्लाह ताला ने फलां नबी को फलां पे फजीलत दी है और अल्लाह ने कहा कि एक किसी को दूसरे पे फजीलत मत दो। हाँ जी, अल्लाह ताला आपने खुदा बनना है? नहीं, मैं माज़अल्लाह मैं ये नहीं कह रहा हूं। तो यही कहना चाह रहे हैं आप? अल्लाह ताला तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, मालिक व मुख्तार है, वो मालिक है, वो किसी पैगंबर के बारे में कुछ भी कहे, इसका ये मतलब नहीं है कि आप भी वही कहो। और उस सूरत में आप बिल्कुल नहीं कह सकते जब अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया हो कि आपने तफरीक नहीं करनी। जा साहब, जब अल्लाह ने फजीलत दे दी, अल्लाह ने दे दी, उसके बाद मैं तो ये कह सकता हूँ ना कि अल्लाह ने इसको इस पे फजीलत दी हुई है। किसको किस पे दी है बताएं जरा? नहीं, हम उन्होंने लिखा ना हमने बाज को बाज पे फजीलत दी। अब मैं बाज को बाज पे कुरान का लफ्ज है, मैं किसने दी है? कह दूं, मैं खामखा में कह दूं हज़रत ईसा को नबी करीम पे दी है या नबी करीम को हज़रत ईसा पे दी है, मैं तो नहीं ना कह सकते हम। यही बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुसलमान और यहूदी का झगड़ा आ गया। यहूदी कहता था मेरे पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज्यादा अफजल हैं, मुसलमान कहता था हमारे पैगंबर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा अफजल हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान की सरजनिश फरमाई और मना फरमाया कि खबरदार किसी पैगंबर की दूसरे पैगंबर के साथ इस तरह मुवाजना ना किया करो कि दूसरे की कसरे शान हो उसमें।
یہ تو منع فرمایا, نبی پاک نے منع فرمایا, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں منع فرمایا. آپ قطعاً تقابل دو پیغمبروں کا نہیں کر سکتے جس سے کسی ایک پیغمبر کی توہین جو ہے وہ نکلتی ہو, اس کی کسر شان ہوتی ہو. یہی کام مرزا صاحب نے کیا. پتہ نہیں جی, اب آپ کیا کہتے ہیں. وہ تو یہ جو سورہ بقرہ کی آیت 136 ہے, اس میں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے, اور آگے جا کے کہہ دیا ہے کہ جی ہم نے بات کو بات پہ وہ فضیلت دی ہے. ہم ہیں, وہ اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہا اپنے بارے میں, وہ ہمارے ہم بارے کون؟ میں. ہم کون؟ لا نفرق بین احد من, ہم ہاں امتی فالوورز, ہاں ہم تفریق نہیں کرتے. یہ کس نے کہا آپ کو کہ یہ ہم جو سے قرآن مراد پاک کی اسی آیت میں ہے, کس نے کہا؟ ہیں؟ ہاں پتہ نہیں, آپ ہی فرماتے ہیں, آپ جو فرماتے ہیں ہمیں مان لینا چاہیے یار. شیخ صاحب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 16 پیغمبروں کے نام لے کر, اگر یہ بھی شرک کرتے تو انہیں بھی میں جہنم میں, یا ان کو بھی میں سزا دیتا. بہرحال وہ جو الفاظ ہیں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں مرزا صاحب کے بارے میں یا کسی نبی کے بارے میں؟ نہیں, میں جو اللہ تعالیٰ جی آپ کہہ سکتے ہیں اپنی طرف سے اسی کو بات پیغمبر کے بارے میں؟ نہیں, ہم تو نہیں کہہ سکتے. میں نے کب کہا کہ ہم کہہ سکتے؟ نہیں کہہ سکتے. مرزا صاحب نے یہی کام کیا نا, کہ مرزا صاحب نے مرزا صاحب کے پاس بات جانتے ہو یار, مرزا صاحب نے کیڑا کام ہے یار, قرآن کے تو مطابق. شیخ صاحب قائد اعظم کو مانتے ہیں آپ امام مہدی, تو ان کا نام لے لیتا ہوں میں. آپ بتا دیں جس کو آپ امام مہدی مانتے ہیں. احمد نذیر صاحب کو مانتے تو میں ان کو پکڑ لیتا ہوں. میرا کیا دشمنی ہے مرزا صاحب سے یار, عجیب بات. ہم مسلمان ہیں, لوگ ہمیں رسول اللہ کا ریفرنس دیتے ہیں, ہم کیا وہ اب لوگ ہمیں رسول اللہ کو پتا ہے ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں, تو میں اب کیا کہوں یار, تم بار بار رسول اللہ کا نام بھائی لینا ہے, انہوں نے نام لینا ان کی ذمہ داری. اب قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اور حضرت ادریل علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے, یہ دو انبیاء کے لیے یہ الفاظ آئے ہیں, انہ کان صدیقا نبیّا, کہ وہ اللہ کے سچے نبی تھے, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ادریل علیہ الصلوۃ والسلام. تو شیخ صاحب آپ کیا کہیں گے کہ باقی پیغمبر جو ہیں وہ سچے نہیں تھے؟ ان کو اس لیے سچا کہا گیا کہ یہ سچے تھے, اور باقیوں کو سچا نہیں کہا گیا, اس کا مطلب وہ سچے نہیں تھے؟ یہاں چلے, یہ تو وہ ہوگی نا نبیوں والی کیٹیگری. اپنا ضیاء بھائی, وہ جو ایک شخص تھا, ایک ولی اللہ تھا, یعنی ایک آدمی تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس, اس نے جو دعا کی, اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے اس کو کتاب کا علم دیا. تو اب شیخ صاحب آپ کو کیا دینا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس علم نہیں تھا کتاب کا؟ بہرحال مرزا صاحب نے جو کام ڈالا ہے نا, اب وہ جو آپ نے پہلے قصہ بتایا نا, وہ کنجری کا یا وہ فاحشہ عورت کا, بہرحال وہ بھی قصہ جھوٹ لکھا مرزا صاحب نے لکھا ہے, کیونکہ آگے پھر اپنا کام نکالنا تھا نا. اس میں لکھا ہوا کہ وہ بیچاری روتی ہوئی پاؤں کے پاس بیٹھ گئی, اور آپ کے پاؤں جیسے کوئی آدمی ہوتا ہے, جیسے کوئی مریض ہوتا ہے, تو وہ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہے, وہ پاؤں کی طرف بیٹھ جاتا ہے, اپنے پیر کی طرف, یا کس طرح بھی. وہ بیچاری اپنے گناہوں کی وجہ سے شرمندہ تھی, اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاؤں کی طرف بیٹھ کے پاؤں صاف کرنے لگ گئی. اپنا عزت مرزا صاحب نے کہا کہ فاحشہ کنجری عورت سر کو تیر لڑ رہی ہے, اور یسوع صاحب کیا کر رہے ہیں, معاذ اللہ استغفر اللہ, میں وہ الفاظ نہیں, اور کنجری گود میں ٹھکیلیاں کر رہی ہے. شیخ صاحب یہ کہاں لکھا ہے بائبل میں؟ یہ کہاں بھی لکھا ہوا ہے؟ یہ دکھا لینا سر. یہ نیچے یوسفی صاحب نے بھی کمنٹ کیا ہوا ہے, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن پاک میں ہے, ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما, کہ نہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہودی تھے نہ نصرانی تھے, بلکہ وہ پکے مسلمان تھے. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ باقی پیغمبروں کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا, تو ان کے بارے میں آپ یہ کہیں گے کہ وہ یہودی اور نصرانی تھے اور پکے مسلمان نہیں تھے؟ اللہ فلیٹ اڑ گئی ہے. اچھا, ابھی ایک بات تو رہ گئی ضیاء بھائی, اسی دعوی البلا میں مرزا صاحب آگے جا کے لکھتے ہیں یسوع اور جو عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ ایک شخصیت ہے, دو ہیں ہی نہیں. مقصد یہ ہے. جی دیکھیں, ایک بات جو ہے نا بائبل میں, یہ جو بات لکھی ہوئی ہے نا, یہ کھاؤ پیو والی,
یہ اس میں تو کچھ لوگ جو ہیں وہ الزام لگا رہے ہیں، اور ان کے بارے میں لکھا ہوا بھی ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو کہ یہ اس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں. وہ تو کوئی الزام لگا رہا ہے جس طرح جو ہے وہ کفار مکہ الزام لگاتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہ اپنے پاس سے کلام گھڑ لایا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح اور پیغمبروں پہ تو جو ہے دوسرے منکرین الزام لگا رہے ہیں، اس کا کیا یہ مطلب بن جاتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ عیب اس پیغمبر میں پایا جاتا ہے؟ مرزا قادیانی نے تو تصدیق کر دی ہوئی ہے کہ وہ شراب پیتے تھے اور ان کو کھاؤ پیو اور شرابی قرار دیا. یہ ایک تو یہ نا ضیاء بھائی، دوسرا بلکہ نہ صرف یہ بائبل کے روح سے خود مرزا صاحب نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں سے بعض ایسے کام کرواتا ہے جس سے کہ جو بدگمان یا جو لوگ ان کے بارے میں غلط سوچتے ہیں نا، جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ ان سے دور ہو جاتے ہیں. اور آگے مثالیں دے دے کے سمجھائی ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو یہ کام کیا، موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ کام کیا، فلاں نبی نے جو یہ مرزا صاحب خود ان کا عقیدہ تھا عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ استغفر اللہ کے شراب پیتے تھے. یہ ان کا ذاتی عقیدہ تھا، بائبل کو تو چھوڑ دے سائڈ پہ کر دیں، ان کا ذاتی عقیدہ تھا. اور بائبل کے اس واقعے کی تصدیق کی مرزا صاحب نے کہ ہاں یہ واقعہ ہوا ہے. اور تھلے خنزیر ہی آیا دا خیال ہی کرو. وہ کہہ رہا ہے اللہ نے جو کام ڈالا ہے وہ بھی بتا دو. معاذ اللہ استغفر اللہ. او خنزیر کے بچے، او شیطان کے پجاری،